వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్. సో ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ జావా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, it means control of a program, means the flow of a control of a program will be executed. So flow of control అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయినప్పుడు దాని యొక్క ఫ్లోని మనం కంట్రోల్ చేయడాన్ని ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటారు. ఓకే, సో ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో విల్ బి కంట్రోల్డ్ by using this concept. Okay, so it is very important. Okay na, so this one now we will discuss about flow of control. So here flow of control will be divided into three ways. What are there? One is decision and another one is iterative and at last one jumping statement. So here control statements are divided into three statements. What are they? Decision, iterative and jumping. So these decision statements are now we will divide into if else, if else if and switch statements. So all these are the decision statements. Next, iterative statements are for loop, while loop and do while loop. All these are the iterative statements. Next, jumping statement. So jumping statements are now we will divide it into three types. What are the? Break, continue and return. All these are the jumping statements. All these three are the jumping statements. Okay now, so here flow control will be divided into three types. One is decision, iterative and jumping. So here decision statements are divided into four types: if else if and switch. Whereas in iterative statements are divided into three types: for loop, while loop and do while loop. Jumping statements are divided into three types: break, continue and return. Okay, so all these are the control statements. Let us will discuss about each one with the syntax and example. Now we will discuss about decision statements. Decision statements. What are decision statements? What do you mean by decision? Decision ante enti? ఈ decision statements all are based upon condition. So ఈ decision statements అన్ని కూడా ఒక కండిషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి. If the condition is true, then it will goes to the loop. Whenever the condition is false, the statement will be ended. So remaining statements will not be executed. Okay, so everything is based upon condition in decision statements. So first we will discuss about if, and then if else, and then if else if, at last which. So we will discuss each one. So now we will discuss about if. If means if అంటే ఏంటంటే, సో దానికి ఎలా ఉంటుంది? if కండిషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయిందో దెన్ ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. వెన్ ద కండిషన్ ఫాల్స్ ద లూప్ విల్ బి టర్మినేటెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద syntax for if condition. Okay, so next one example for if. For example, if a greater than b, then a is equals to a plus b, it will print system.out.println a value. Okay, so I will give you a condition. What is the condition? A greater than b. So then it will print a is equals to a plus b and a value print testing. So here a value is 5, b is 4. So now a is equals to 5 plus 4. 5 plus 4 means 9. It will print system.out.println 9 print చేస్తుంది. ఎప్పుడు? whenever the condition is true. So is this 5 greater than 4? True. Condition true అయింది కాబట్టి it will print 9. So ఇప్పుడు చూడండి, సో ఏమవుతుందమ్మా? a value 3, b value 4. If this condition is true, no. If the condition is false, then these statements are terminated. It means ఈ స్టేట్మెంట్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఇఫ్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఇంకోటి అమ్మా, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ సింటాక్స్, ఇట్ విల్ యాడ్ ఎల్స్. సో ఈ ఎల్స్ కూడా ఏముంటుందంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అమ్మ, ఆర్ మీరు ఇక్కడ ఇఫ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా డ్రైవ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇక్కడ కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి,
ఎప్పుడైతే ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో ఈ స్టేట్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిపోతుందో ఆటోమేటికల్గా టర్మినేట్ అవ్వకుండా ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళి ఎల్స్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయమ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇదే కండిషన్కి నేను ఎల్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఎల్స్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ b ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ b. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సేమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుందో అంటే 3 గ్రేటర్ దెన్ 4, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ఎల్స్ బ్లాక్. ఇక్కడతో టర్మినేట్ అవ్వకుండా ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళి ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏమవుతుంది 3 + 4 వాల్యూ ఎంత 8 అన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 8 అన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అన్న. ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అన్న. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అంటే ఏంటంటే ఎల్స్ ఇఫ్ సేమ్ నెక్స్ట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ 1 రాసుకోండి, ఇది 2 3. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది, ఎల్స్ ఇఫ్ అనేది కూడా ఒక కండిషనే, అండ్ దెన్ ఎల్స్ అమ్మ. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అన్నది వచ్చాము. ఎల్స్ ఇఫ్లు ఒక ఇఫ్ కండిషన్లో ఒక ఇఫ్ అనే దాంట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్లు అన్న రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కండిషన్ ట్రూ కాలేదనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ఎల్స్ ఇఫ్. ఎల్స్ ఇఫ్లోకి వెళ్ళి ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ అని రాసుకోవచ్చు, మళ్ళీ కండిషన్ 2 రాసుకోవచ్చు. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అన్న ఎల్స్ ఇఫ్ అన్న రాయొచ్చు. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అమ్మ ఎల్స్ ఇఫ్ అంటే అర్థమైందా? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అనేది చెక్ చేస్తామా. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఓకేనా? సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మ. సేమ్ ఇదే కండిషన్, ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ రాస్తాను, ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే a లెస్ దాన్ b. సో ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయితేనే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గోస్ టు ఎల్స్ 2. ఎల్స్ లూప్కి వెళ్ళి ఇట్ విల్ ప్రింట్ సంథింగ్ నన్ ఆఫ్ దీస్. సో నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఇఫ్ కండిషన్ is true then it will print. So if the condition is false then it will goes to else if. Else if లోకి వెళ్ళి కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. So if the condition is true then it will goes to these statements will be executed. So whenever the condition is false it will goes to else. ఓకేనా? సో ఈ 2 కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే it will goes to else loop. Otherwise the remaining statements will be executed. Okay? So this is if else if. Okay? Next switch amma. Next switch case. I think so. Okay, switch అంటే ఏంటమ్మా, మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి అమ్మా. అందులో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి. సో స్విచ్ అనే దాంట్లో ఒక కండిషన్ తీసుకుంటే కనుక మనం, సో ఇందులో ఏముంటాయి స్విచ్ కండిషన్ తీసుకుంటే ఆ కేస్ అని అనుకోవచ్చు. ఇందులో ఏముంటాయి మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉంటాయి. సో కేస్ 1 సంథింగ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ కేస్ 2, సో కేస్ 2కి రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్రేక్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అని రాసుకోండి, స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఓకే ఎప్పుడైతే కేస్ 1 అయితే కనుక ఇక్కడ కూడా స్విచ్ కేస్ అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కేస్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కేస్ 1 ఉంది అనుకోండి, ఆ కేస్ చెక్ చేసుకుని రన్ అవుతుంది. 2 అయితే కనుక 2, 3 అయితే 3 బేస్డ్ ఆన్ ది స్విచ్ కేస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అమ్మా కేస్ 3. సో దానికి రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ బ్రేక్ అంటిల్ వీ కెన్ చెక్ కేస్ n. సో n నెంబర్ ఆఫ్ కేస్ స్టేట్మెంట్స్ని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ స్విచ్ కేస్. ఓకే, సో స్విచ్ కేస్లో ఏంటంటే n నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్క కేస్కి ఇట్ కంటైన్స్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క కేస్కి కూడా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ స్విచ్ కేస్. ఓకే.